किछि लोक एया कहिथांती जे खाइबाटा किछि किछि खाआंतु आ सब बेले खाआंतु ना एटा भूल पद्धति। आयुर्वेद हिसाब रे आमर खाइबा सब बेले निर्धारित टाइम रहिबा दरकार, माने गोटे निर्दिष्ट बा पार्टिकुलर टाइम रखिबा दरकार खाइबार। आउ केते परिमाणर खाइबा केते बेले को परिमाणर खाइबा सेटा आमर जठर अग्निर तीव्रता हिसाब रे आधारित होता है। माने सेते बेले अधिका खाआंतु जेते बेले जठर अग्निर तीव्रताटा बा प्रकोपटा अधिका थाए। आउ आयुर्वेदिक रिसर्च हिसाब रे जे जठर अग्नि तीव्रताटा सब बेले सूर्योदयर 2.5 घंटा पर्यंत प्रकोपटा अधिका थाए। माने सूर्योदयर 2.5 घंटा पर्यंत जो जठर अग्निर तीव्रता सबुठारु अधिका मात्रा रही है। तेणुक से टाइम रे आमे जहाँ भी खाइबा खाइबार हरेक हिस्सा माने हरेक दाना रो शक्ति आम शरीर पाई उपयोगी आसता है बा से खाइबा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तेणु जहाँ भी मन पसंद खाइबा सेटा सकाळे खाइबा दरकार। माने मो कहवा अर्थ जे आम भगवान बा प्रकृति एमिति हिसाब रे आम शरीर तैयारी करछि जे शरीर आम शरीर प्रत्येक अंगर माने जेमती हार्ट लिवर किडनी एमानकर कार्यकारितार तीव्रताटा किछि पार्टिकुलर टाइम रे अधिका हो जाए। बुझिपारे तो सेमती जठर अग्निर कार्यकारिता माने तीव्रताटा सब बेले सूर्योदयर 2.5 घंटा पर्यंत अधिका रही है। सेमती हार्टर कार्यकारिता समय ब्रह्म मुहूर्तर 2.5 घंटा पूर्वर हार्ट आमर सक्रिय रही है। माने ब्रह्म मुहूर्त माने 4टा सकाळ 4टारू 2.5 घंटा छाड़ी माने 1:30 रु 4टा पर्यंत हार्टर सक्रियताटा अधिका रही है, माने तीव्रता अधिका रही है। आउ से टाइम रे भी अनुमान कर पारुथिबे जे से टाइम रे मैक्सिमम हार्ट अटैक से टाइम रे ही आस्ता है। आपन जे कोनोसी डॉक्टर को पचारंती सबले से अर्ली मॉर्निंग रे ही आस्ता है, कहीं ना से टाइम रे तार हार्ट रो टाइम से टाइम रे तार तीव्रताटा अधिका थाए। एटा प्रकृतिर नियम। प्रकृति आमको सेमती हिसाब से बनई जे प्रत्येक अंगर किछि कार्य करिवार तीव्रता किछि पार्टिकुलर टाइम रे होता है। तो सेमती जठर अग्निर तीव्रताटा सूर्योदयर 2.5 घंटा पर्यंत सबुठारु अधिका थाए। तेणु से टाइम रे आमे जहाँ भी खाइबा आमर खाइबार कंप्लीट डाइजेशन होता है आउ आमको आम शरीर पाई बहुत उपयोगी होता है। आउ सबु खाइबार जहाँ भी खाइबा तार सबु बल बा सबु एनर्जी आम पाई उपयोग होता है। तेणुक जहाँ भी मन पसंद खाइबा रुटी हो भात हो जहाँ भी आपनकर इच्छा सबु सकाळे ही खाआंतु। माने आम ओडिया टाइम हिसाब रे 5:30 रु 8टा भितर आम खाइबा कंप्लीट होगा कथा। आउ ये मानिया कथा जे आमर जो नास्ता ना नास्ता को मिल करंतु सेठी। बुझिपारे ना सेठी आम जेते अधिका खाई परिया आम देह पाई सेति भलो। माने पेट पूरा ठारू अधिका खाइले भी किछि प्रॉब्लम नहीं। से टाइम रे आम जहाँ भी खाइबा सेटा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तेणुक जहाँ भी मन पसंद खाइबा रसगुल्ला हो रुटी हो परोटा हो भात हो जहाँ भी आपणकर मन पसंद खाइबा सकाळे खाआंतु आउ आत्मसंतोष करके खाआंतु। आउ आयुर्वेद ये कहवा कथा आत्मसंतुष्ट माने मनर संतुष्टि निहाती दरकार। आम पेटर संतुष्टि सहित मनर संतुष्टि निहाती दरकार। माने आमर मन किछि खास प्रकार वस्तु रे तैयारी बा एंजाइम बा हार्मोन ने तैयारी जोटा कि आमर एबे हिसाब रे पिनियल ग्लैंड कहउछंदी। से पिनियल ग्लैंड रे किछि रस क्षरित हुए माने आम आमर मन संतुष्टि जेते बेले थिबो
ତାର ଯେଉଁ ରସ କ୍ଷରିତ ହେବ ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ସେଇଟା ନିୟମିତ ହିସାବରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବା, ମାନେ ମନ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ଖାଇବାର ତୃପ୍ତି ଆସିବନି ଯଦି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ମନ ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବେଳାବେଳେ ଖାଇବେ, ଆପଣ କହିବେ ବେଳାବେଳେ ଖାଇବାର ଅଛି, ତ ସକାଳରେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଖାଇଲେ ତାଠାରୁ କିଛି କମ୍ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ରାତ୍ରିର ଭୋଜନଟା ଆହୁରି କମ୍ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ନା କି ବରାବର, ମାନେ ନ ଖାଇବା ବରାବର ହିସାବରେ ଏମିତି ହିସାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ 6ଟା ରୁଟି ଖାଇଲେ ବେଳାବେଳେ 4ଟା ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ରାତ୍ରିରେ 2ଟା ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଠିକ୍ ଆସିବ, ମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାଟା ଠିକ୍ ରହେ। ତ ଯାହାର ବି ଖାଇବା ଆମେ ସକାଳେ ହିଁ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଜଠର ଅଗ୍ନି ଅଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ ହିସାବରେ ସିଏ ତା'ର ପ୍ରକୋପଟା ସେମିତି ରହିଥାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତା'ର ପ୍ରକୋପ ବି ସେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ରାତିରେ ଯେତେ ମିନିମମ୍ ଖାଇପାରିବା ସେତିକି ଭଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର 40 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇନେବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାରଣ ହେବ। ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏଇର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ କଥା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ଧର କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କ୍ଷୀର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଷୀର ହିଁ ଆମ ବଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡାଇଜେସନ୍ କରିପାରେ। ଆମ ଯେଉଁ ଜଠର ଅଛି ତା'ର ଭିତରେ ଏମିତି ରସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୀରକୁ ହିଁ କେବଳ ଆମର ପାଚନ କରିବା, ମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ ବା ପାଚନ କ୍ରିୟା କ୍ଷୀରକୁ ହିଁ କରିପାରେ, ଆଉ କାହାକୁ ଏତେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରାତିରେ ଯଦି କିଛି କରିବା ଅଛି କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଲକା ଫୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଯାହା ବି ଖାଇବାର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ମାନବ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବା ଡିଜିଜ୍ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ କେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ମୋଟାପା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ତ ପୁଣି ଆମ ଭଳି ସମାନ ନା, ତା'ର ଲିଭର, ତା'ର କିଡ଼ନୀ, ତା'ର ହାର୍ଟ, ତା'ର ଗର୍ଭାଶୟ, ମାଆର ଗର୍ଭାଶୟ, ଆମର ଗର୍ଭାଶୟ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ବଡି ପାର୍ଟ ସବୁ ସମାନ। ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମାନରେ ଅଛୁ, ତ ଖାଲି ତା'ର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ, ସେତିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ନହେଲେ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମାନ ରହୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ରୋଗ ହେଉନି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସୁନି, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼େନି, ସବୁଠାରୁ ପରଫେକ୍ଟ ଥାଏ ମାଙ୍କଡ଼ର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେଭେଲ୍। RH ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ମାଙ୍କଡ଼ର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ମଣିଷର RH ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ନା, ସେଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ର RH ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମାନନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତା'ର ବହୁତ ଆଦର୍ଶ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର RH ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କେବଳ ଗୋଟେ ରିଜନ୍, ସେମାନେ ସକାଳେ ଭରପୁର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଳଦକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛେଳିକୁ ବି ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଖାଇବେନି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର କ'ଣ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କାହିଁ ଖାଇବା? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ।
ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭରପୁର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ମନ ପସନ୍ଦ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସକାଳ ବେଳାବେଳେ କିଛି କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରାତିରେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା